لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته বাবা আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট সংগঠক গাউসিয়া কমিটির হাটহাজারী উপজেলার দায়িত্বশীল মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মাসউদ কাদেরী। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন মাওলানা শরফুদ্দিন আকবরী সাহেব। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী আলোচক মাওলানা আইনাম রাজা কাদেরী সাহেব। আমাদের মাঝে উপস্থিত হচ্ছেন মাওলানা গিয়াসউদ্দিন আল কাদেরী সাহেব। এই পর্যায়ে
নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবেশনা নিয়ে আসছে জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়ার শিক্ষার্থী মাওলানা সাকিব রাজা কাদরি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মাইকম্যান তারকিন ইন্ডিকা লইও একটা চুরির মাঝে হারিয়ে গেলে বাদে বুঝি পারি ज़मीं में लीन नहीं होती, ज़माने में ला नहीं होता, ज़मीं में लीन नहीं होती, ज़मन में ला नहीं होता, ज़मीं में लीन नहीं होती, ज़मन में ला नहीं होता, ज़मीं में लीन नहीं होती, ज़मन में ला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन में ला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन में ला नहीं होता, गुलों को चूम लेते हैं सहर नौशबी नमी कतरे, गुलों को चूम लेते हैं सहर नौशबी नमी कतरे, नबी की नात सुन ले तो, नबी की नात सुन ले तो, चमन में ला नहीं होता, नबी की नात सुन ले तो, चमन में ला नहीं होता, दुखों ने जो घेरा है तुमको तो दरूद पढ़ो, और हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो, दुखों ने जो घेरा है तुमको तो दरूद पढ़ो, और हाजिरी की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो, अगर दरूद पढ़ा मोमिनो तुम करीने से हुजूर
हुजूर खुद चले आएंगे मदीने से मिलकर पढ़े सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन। काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। काबे के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। शाफिए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफिए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। शाफिए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, तुम पे करोड़ों दरूद। दाफ़िए जुमला वाला तुम पे करोड़ों दरूद, दाफ़िए जुमला वाला तुम पे करोड़ों दरूद। काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। और कोई गैब क्या तुम से निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुम से निहा हो भला, और कोई गैब क्या तुम से निहा हो भला, तुम से निहा हो भला। जब न होदा ही छुपा तुम पे करो दरूद, जब न होदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। रातें हुई इंतखाब वास्ते हुए लाजवाब, रातें हुई इंतखाब वास्ते हुए लाजवाब, रातें हुई इंतखाब वास्ते हुए लाजवाब, वास्ते हुए लाजवाब, वास्ते हुए लाजवाब। नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करो दरूद, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दरूद। काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद। क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेकस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं, क्यों कहूँ बेबस हूँ मैं। तुम हो मैं तुम्हें पर फिदा, तुम हो मेरे पे फिदा, तुम हो तुम पर मैं फिदा, तुम पे करो दरूद। काबे के बदरू तुझा तुम पे करो दरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करो दरूद। कामी बोले लीजिए तुमको जो राजी करे, कामी बोले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम बोलो लीजिए तुमको जो राजी करे, तुम
को जो राजी करे ठीक होना मेरे जा तुम पे करोड़ों दरूद ठीक होना मेरे जा तुम पे करोड़ों दरूद काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दरूद तैबा के शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दरूद तैबा के शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दरूद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। মারহাবা। আমাদের নির্ধারিত মুফাসসির নির্ধারিত বিষয়ের উপরে কিছুক্ষণের মধ্যে তাফসীর শুরু করবেন। এর আগে আমাদের মঞ্চে অসংখ্য জনপ্রিয় ইসলামী আলোচক তাশরীফ ফরমা আছেন, তাদের বক্তব্য আমরা শুনব। শুরুতেই বক্তব্য উপস্থাপনা করবেন হাওলা কুতুবিয়া ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ হযরতুল হাস আল্লামা সোহাইলউদ্দিন আনসারী সাহেব মুত্তাজিলুল আলী। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের পতাকা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের দায়িত্বশীল মাওলানা আলহাজ ইখলাসুর রহমান আল কাদরি সাহেব, মাওলানা মাহবুব আলম আল কাদরি সাহেব। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন চিকন খলিফা সুন্নিয়া আলী মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা আবু ইউসুফ জিলানী সাহেব। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট সংগঠক মাওলানা মুখতার আহমদ শিবলি সাহেব। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ ইসলামী শ্রমিক ফ্রন্ট চট্টগ্রাম মহানগরের সভাপতি মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন সাহেব সহ অসংখ্য সংগঠক, সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব, সুন্নি ব্যক্তিত্ব আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। তাদের প্রত্যেককে পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে আমরা ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এ পর্যায়ে আমাদের মাঝে আরো উপস্থিত হয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আলোচক মাওলানা আবু আহমদ আজহারি সাহেব। মহতরমকে আমি আমার পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি। এ পর্যায়ে বক্তব্য নিয়ে আসছেন বিশিষ্ট ইসলামী আলোচক মাওলানা সোহাইলউদ্দিন আনসারী সাহেব মুত্তাজিলুল আলী। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व शुहदाए मिल्लतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि वन नासि अजमाइन। अम्मा बाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم। সম্মানিত উপস্থিতি, বাংলাদেশের বাণিজ্যিক রাজধানী মদিনাতুল আউলিয়া, বন্দর নগরী, শাহিনশাহী আদালত শাহ আমানত রহমতুল্লাহ আলাইহির আস্তানায়ে পাকের পার্শ্বস্থ ঐতিহাসিক লাল দিঘির ময়দানে আন্তর্জাতিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আঞ্জুমানে খুদ্দামুল মুসলিমিন ট্রাস্টি বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় দুদিন ব্যাপী ঐতিহাসিক পবিত্র তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের আজ সমাপনী দিবসের মাননীয় অনারেবল প্রেসিডেন্ট আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত বাংলাদেশের মাননীয় মহাসচিব তাফসীরুল কোরআন মাহফিল 2025 সম্মানিত আহ্বায়ক পীরে তরিকত আল্লামা মুসিদুল্লাহ সাহেব মুত্তাজিলুল আলী, মঞ্চে উপস্থিত দেশ দেশান্তর থেকে আগত দেশ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, ইসলামিক স্পিকার, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, ইউনিভার্সিটি
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক মণ্ডলী, ছাত্র সমাজ, যুব সমাজ, সর্বস্ত্রের আমার ভাইয়েরা, মাইকের সাউন্ড অনলাইনের মাধ্যমে যারা শুনতে পাচ্ছেন, সকলকে সশ্রদ্ধ সালাম পেশ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। প্রিয় বন্ধুগণ, মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই বিশ্ব সৃষ্টি করার পরে, বিশেষ করে বনি আদম সন্তান সৃষ্টি করার পরে, হযরতে আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে আখিরি জামানার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত দীর্ঘকাল ব্যাপী অসংখ্য আসমানি কিতাব, তন্মধ্যে 104 খানা আসমানি সহিফা, 100 খানা ছোট্ট সহিফা, 4 খানা বড় সহিফা, তন্মধ্যে সর্বশেষ আসমানি কিতাব পবিত্র কুরআনুল কারীম আখিরি জামানার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর প্যারা নবীর 40টা বছর পরে, নবুয়ত প্রাপ্তি হওয়ার পরে, মক্কার অদূরে জবলে নূর গারে হেরার মধ্যে সূরা আলাকের 5টা আয়াত দিয়ে কোরআনে পাকের যাত্রা শুরু করলেন। ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খলাক, খলাকাল ইনসানা মিন আলাক, ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম আল্লাযী আল্লামা বিল কলম, আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম। প্রিয় দেশবাসী, প্রিয় মুসলিম ভাই বোনেরা, সে গারে সুরের সে গুহা থেকে কোরআনের সেই প্রদীপ, কোরআনের সেই মশাল প্রজ্বলিত হয়ে শ্রেষ্ঠ নবীর মাধ্যমে গোটা বিশ্বব্যাপী কোরআনের নূর ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে এই অন্ধকার পৃথিবীকে আলোর পৃথিবীতে পরিণত করেছিল সেই দিন থেকে। প্রিয় বন্ধুগণ, এই কোরআনুল কারীমের যাত্রা গারে হেরা থেকে শুরু করে গোটা বিশ্বব্যাপী এই কোরআনের থিওরি আমার নবী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। প্রিয় বন্ধুগণ, সেই কোরআনুল কারীম আমার প্যারা নবীর উপর নাজিল করে রব্বুল আলামিন ঘোষণা দিচ্ছেন সূরাতুন নাহল 14 পারা আয়াত নং 89 এর মধ্যে, ওয়ানাজ্জালনা আলাইকাল কিতাবা তিবয়ানাল লিকুল্লি শাই ওয়া হুদান ওয়া রাহমাতান ওয়া বুশরা লিল মুসলিমিন। প্রিয় মুসলিম ভাইরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, মক্কি নবী, মাদানী নবী, মদিনার সনদের প্রণেতা, হুদাইবিয়ার সন্ধির রচয়িতা, ফতেহ মক্কার বিজয়তা, বিশ্বকুল সরদার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইন্ডিকেট করে লা মুকানের খোদা অলমাইটি আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন, হে রাসূল, আমি আপনার উপর এমন একটি কিতাব নাজিল করতেছি, যেই কিতাব আমি আল্লাহর কুদরতের অন্তর মুবারক থেকে আমি লাইলাতুল বারাতে লৌহে মাহফুজে নাজিল করলাম। সেই লৌহে মাহফুজ থেকে লাইলাতুল কদর রজনীতে সেই 30 পারা কোরআনুল কারীম পৃথিবীর আসমান, সেখানে অবস্থিত বাইতুল ইজ্জত আমি নাজিল করলাম। সেই কোরআনুল কারীম বন্ধু হাবিব আমি আপনার উপর নাজিল করতেছি তিবয়ানাল লিকুল্লি শাই, পৃথিবীর আগত অনাগত, সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত যত বিষয় রয়েছে, সাবজেক্ট রয়েছে, 18,000 মাখলুকাতের বনি আদম সন্তানের সকল সমস্যার সমাধানের তিবিয়ান করে মুখ্য সে আলোচনার বিষয় করে, থিওরি করে, গাইডলাইন করে হাবিব আপনাকে সেই লৌহে মাহফুজের কিতাব ওহিয়ে মাতলু আপনার উপর আমি নাজিল করলাম। বন্ধুরা আমার, আমরা মুসলমান হিসেবে এই কোরআনুল কারীম আমাদের গাইডলাইন, সংবিধান। আল্লাহ পাক বলেন পবিত্র কোরআনুল কারীমে সূরাতুল আনআম 38 নং আয়াতের মধ্যে, মা ফাররাতনা ফিল কিতাবি মিন শাই, হে পৃথিবীর মানুষরা, আমি তোমার পৃথিবী, তোমাদের সমাজ, দেশ, রাষ্ট্র, তোমার বিচার নীতি, অর্থনীতি, তোমাদের সব কিছু পরিচালনা করবার জন্য আমি কোরআন নাজিল করলাম আমার বন্ধুর উপর। সেই কোরআনের মধ্যে আমি কোনো কিছু বাদ দিই নাই। সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। বন্ধুরা আমার, সেই কোরআনুল কারীম আল্লাহ পাক নাজিল করে সেই কোরআনুল কারীমের সংরক্ষণ, হেফাজতের দায়িত্ব আমার আল্লাহর কুদরত হাতে নিয়ে গেলেন। বন্ধুরা আমার, সেই কোরআনে পাক
সেই কোরআনে পাক কমপ্লিট কোড অফ লাইফ। সেই কোরআনুল কারীম এর মধ্যে রয়েছে আমাদের রাজনীতি কিভাবে পরিচালনা করব সে ব্যাপারে পবিত্র কোরআনুল কারীমের 29 পারায় আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ একটা সূরা মুলুক নাজিল করলেন। বন্ধুরা আমার, সেই রাষ্ট্রের ব্যাপারে আল্লাহ পাক কোরআনে পাকে সূরা নাজিল করে দিলেন 30 পারায় 20টা আয়াত সম্বলিত সূরাতুল বালাদ। সেই আল্লাহ এই পৃথিবী রাষ্ট্র চালাবার জন্য একটা কনস্টিটিউশন, একটা সংবিধান আল্লাহ পাক সেই সংবিধান পরিচালনা করার জন্য একটা সূরা নাজিল করলেন। সেটা হচ্ছে 18 পারার মধ্যে 77টা আয়াত সম্বলিত সূরাতুল ফুরকান। বন্ধুরা আমার দেশবাসীরা, রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য একটা মন্ত্রী পরিষদের দরকার। সেই ব্যাপারে আমার আল্লাহ পবিত্র কোরআনুল কারীমে একটা স্বতন্ত্র সূরা নাজিল করলেন 29 পারার মধ্যে সূরাতুশ শুরা। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্র পরিচালনা করবার জন্য প্রশাসন, ডিফেন্সের দরকার। সেই ব্যাপারেও আমার আল্লাহ একটা সূরা নাজিল করলেন সূরা আহজাব। রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য একটা শক্তিশালী বিরোধী দল দরকার। সেই ব্যাপারেও আমার আল্লাহ কোরআনের মধ্যে একটা সূরা নাজিল করলেন সূরাতুল মুজাদালা। শুধু তাই নয়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বিরোধী দলরা মাঝে মাঝে সমাবেশ করে, মহাসমাবেশ করে রাষ্ট্রের যেখানে পদস্খলন হয় সুচিন্তিত মতবাদের মাধ্যমে সেই রাষ্ট্র বরাবরে জানান দেওয়ার জন্য সেই ক্ষেত্রেও আমার আল্লাহ সূরা নাজিল করলেন সূরাতুল জুমআ, সূরাতুল হাশর। বন্ধুরা আমার, মহাসমাবেশের মধ্যে তাফসীরুল কোরআনুল কারীম মাহফিলের মধ্যে শুধু পুরুষ নয়, নারীরাও আসার ক্ষেত্রে সুযোগ করে দিয়ে 5টা বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট 28 পারা 13টা আয়াত সম্বলিত সূরাতুল মুমতাহিনা নাজিল করলেন। বন্ধুগণ আমার, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীরা, কোরআনুল কারীম শুধু আমাদের জন্য তেলাওয়াতের জন্য নয়, খতমে কোরআন আদায় করার জন্য নয়, সুবিধার জন্য নয়, এই কোরআন আমার পরিবার থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য আমার আল্লাহ কোরআন নাজিল করেছেন। আসুন আমরা আজকে তাফসীরুল কোরআন মাহফিল থেকে 1500 বছর আগে 100 লক্ষ সাহাবীদের সামনে আমার নবী যেই তাফসীর পেশ করেছিল, সেই তাফসীর আজ লাল দিঘির ময়দান থেকে দেশ জাতির উদ্দেশ্যে, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, ইসলামিক স্পিকার, একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন মুফাসসিরিনে কেরাম সেই মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে সঠিক সুনিপুণ তাফসীর পেশ করবে। সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আগামীতে আমাদের সমাজ থেকে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পর্যন্ত কোরআন সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজ যাতে আমরা প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসতে পারি, এটুকু আহ্বান রেখে বিদায় নিচ্ছি। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মারহাবা। এ পর্যায়ে বক্তব্য নিয়ে আসছেন সুদূর ফটিকছড়ি থেকে আগত বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ আলোচক মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মাসুদ সাহেব। মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মাসুদ সাহেব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হামিদান ওয়া মুসাল্লিয়ান ওয়া মুসাল্লামান আম্মা বা'দ। ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইউদিল্লু বিহি কাসীরান ওয়া ইয়াহদি বিহি কাসীরা ওয়া মা ইউদিল্লু বিহি ইল্লাল ফাসিকিন। সাদাকাল্লাহুল মাওলানাল আযীম ওয়া সাদাকা রাসূলুহুন নবিয়ুল কারীম। আঞ্জুমান খুদ্দামিল মুসলিমিন ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত সময়ের চাহিদায় ঐতিহাসিক লালদিঘির ময়দানে ঐতিহাসিক তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের মান্যবর সভাপতি, মঞ্চে উপবিষ্ট হযরত উলামায়ে কেরাম, সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, সম্মানিত সুধী সমাবেশ এবং দূর দূরান্ত থেকে যে সমস্ত দ্বীনী ভাইয়েরা মাহফিলে তশরিফ এনেছেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যে রব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই নূরানী মাহফিলে এসে বসে কোরআন কারীমের তাফসীর শোনার সুযোগ দান করেছেন।
রব্বে কায়নাতের দরবারে শুকরিয়া আদায় করি, সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। রাসূল করিম নূরে মুজাসসাম জানে দো আলম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী দরবারে সালাত ও সালাম প্রেরণ করতেছি, যে প্যারা রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে কোরআনে কারীম দান করেছেন। সম্মানিত উপস্থিতি, আল্লাহর কোরআনের সাথ হচ্ছে এই কোরআনে কারীমের মাধ্যমে কোরআনে কারীমের কারণে অনেক মানুষ পথভ্রষ্ট হবেন, আবার অনেক মানুষ হেদায়েত প্রাপ্ত হবেন। মূলত এখানে কোরআনের কোনো সমস্যা নয়। এই কোরআনে কারীম আল্লাহ যা বুঝাতে চেয়েছেন সেটা যদি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়, আল্লাহ যা আমাদের উদ্দেশ্যে দিয়েছেন সে উদ্দেশ্য যদি যথাযথ থাকে, তাহলে সেই কোরআনের মাধ্যমে মানুষ জান্নাতি হয়ে যাবে, মানুষ সঠিক রাস্তা পেয়ে যাবে। আবার সেই কোরআনে কারীমে আল্লাহ যা বুঝাতে চেয়েছেন আমরা যদি তার বিপরীত ব্যাখ্যা করি, তাহলে সেই কোরআনের অপব্যাখ্যার কারণে আমার ঠিকানা হয়ে যাবে জাহান্নামে। একজন ইমানদার, আমরা যারা মুমিন মুসলমান দাবি করি, আমরা আল্লাহ আমাদের মাবুদ, আমরা আল্লাহর বান্দা। বান্দা কখনো মাবুদের ক্ষেত্রে যে আচরণ, কথাবার্তা সবকিছুতে তার শালীনতা বজায় রাখবে, এমনিভাবে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে সাইয়েদনা আদম সফিউল্লাহ থেকে আমাদের নবীজি পর্যন্ত যত নবী রাসূল দুনিয়ার জমিনে শুভাগমন করেছেন, তাদের ব্যাপারেও শব্দ চয়ন করার ক্ষেত্রে, তাদের ব্যাপারে কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে আমাদেরকে অত্যন্ত সতর্কতার পরিচয় দিতে হবে। আজকে এই তাফসিরুল কোরআন এই মাহফিল আমাদেরকে সেই বার্তাই দিচ্ছে যে আমরা যারা মুমিন মুসলমান, আমরা এমন শব্দ চয়ন করব, এমন ব্যবহার করব, এমন আচরণ করব, এমন কথাবার্তা বলবো, কোরআনে কারীমের যেটা আমাকে নির্দেশনা দিচ্ছে, আল্লাহ রাসূল যা চাচ্ছেন ঠিক সেই সঠিক বার্তাটাই সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য সময়ের চাহিদা হিসেবে আজকের এই তাফসিরুল কোরআন মাহফিল। আমরা দেখেন এখানে একটা কোরআনে কারীমের তরজুমান কানজুল ঈমান আছে। আমি জাস্ট একটু হিন্টস দিচ্ছি আপনাদের। এই কানজুল ঈমানের তরজুমা আপনি রাখবেন, পাশাপাশি অনেক বঙ্গানুবাদের তরজুমা আমাদের এই বাংলাদেশে আছে, সেটাও আপনি পাশে রাখবেন। আপনার বিবেককে আপনি প্রশ্ন করবেন। কোরআনে কারীমের অনেক আয়াত আছে, যেমন ওয়া মাকারু ওয়া মাকারাল্লাহ ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকিরিন, ইন্নাল মুনাফিকিনা ইউখাদিউনাল্লাহ ওয়া হুয়া খাদিউহুম। এইভাবে যে আয়াতগুলো আছে, খেদা, মকর, মিম কাফ রা, মকর, মকর মানে ধোঁকাবাজি করা, প্রতারণা করা। খেদা শব্দের অর্থ হচ্ছে ধোঁকাবাজি করা, প্রতারণা করা। তাহলে দেখেন আল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছেন ইন্নাল মুনাফিকিনা ইউখাদিউনাল্লাহ। সরল অর্থ যদি আপনি করেন, নিশ্চয় মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে প্রতারণা করে। ওয়া হুয়া খাদিউহুম, নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহ তাদের সাথে ধোঁকাবাজি করেন। দেখবেন অনেক তরজুমানুল কোরআনের মধ্যে সেইভাবে লেখা আছে, কিন্তু এখানে আমি যে কানজুল ঈমানের কথা বলছি, আজকের এই তাফসীরুল কোরআন মাহফিল কেন প্রয়োজন আপনি বুঝবেন। এই আয়াতের যখন আপনি কানজুল ঈমান থেকে অর্থ করতে যাবেন, শিখতে যাবেন, তখন সেখানে দেখবেন এমন ভাবে সেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এমন ভাবে তর্জমা করা হয়েছে, খেদা, প্রতারণা,
ধোঁকাবাজি, যে শব্দগুলো একজন বান্দা হয়ে আল্লাহর শানে ব্যবহার করা, একজন বান্দাকে মানায় না, এটা অনধিকার চর্চা হয়, এটা বিয়াদবি হয়। সেজন্য আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন বান্দার যেটা প্রয়োজন সেটা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এই কানজুল ঈমানের মধ্যে আপনি দেখবেন আলা হযরত সেখানে তর্জমা করেছেন, এমন ভাবে তিনি তর্জমা করেছেন যে তর্জমার কারণে একজন মুমিন তার ঈমানের উপর থাকবে, সেই ঈমান থেকে কখনো খারিজ হয়ে যাবে না। ওয়া মাকারু ওয়া মাকারুল্লাহ ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকিরিন। দেখবেন ওয়া মাকারু, তারা প্রতারণা করলো, ধোঁকাবাজি করলো। ওয়া মাকারাল্লাহ, একই শব্দ মিম কাফরা, এটা কাফের মুশরিক মুনাফিকের জন্য ব্যবহার হয়েছে। আবার একই শব্দ আল্লাহর জন্য আল্লাহ নিজেই ব্যবহার করেছেন। আমরা যারা বাংলা ভাষাভাষী, আমরা খুব সহজে বুঝি। একজন শিক্ষকের কথা যখন বলা হয়, ছাত্র এবং শিক্ষক, দেখেন আমরা মানুষ, সবাই মানুষ, আমরা বলি যে আমাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই, আমরা আদম জাতি হিসেবে সবাই এক সমান, কিন্তু মর্যাদার দিক দিয়ে যে পার্থক্য আছে, সেই জন্য শব্দ ব্যবহার করার ক্ষেত্রেও আমাদের মধ্যে পার্থক্য সূচনা করতে হয়। একজন শিক্ষক তিনিই তো মানুষ, একজন ছাত্র তিনিই তো মানুষ, কিন্তু ছাত্র এবং শিক্ষকের মধ্যে শব্দ চয়ন করার ক্ষেত্রে সাবধানতা আছে। কিরকম? আমরা যখন লিখি সে একজন ছাত্র, কিন্তু আমরা সে একজন শিক্ষক সেটা লিখি না, আমরা সেটা প্রচলন করি না। কেন? কারণ শিক্ষক সম্মানীয়, সেজন্য শিক্ষকের ক্ষেত্রে তিনি ব্যবহার করা হয়, ছাত্রের জন্য সে ব্যবহার করা হয়। বাংলার মধ্যেও পার্থক্য আছে। এতটুকু পার্থক্য যদি আমরা বুঝতে পারি, তাহলে আমি উম্মত হিসেবে নবীর শানে শব্দ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে, আমি বান্দা হিসাবে আল্লাহর শানে শব্দ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আমার কত বেশি সাবধানতার পরিচয় দিতে হবে, সেই সঠিক নির্দেশনা দানের জন্যই আজকের এই তাফসীরুল কোরআন মাহফিল। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে সঠিক তাফসীরটা শিখে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক নসিব করুক। সবাই বলি আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মারহাবা। আমাদের মাঝে আমাদের নির্ধারিত মুফাসসির আল্লামা সাইদুল হক সাঈদ কাযমি তিনি উপস্থিত হয়েছেন। এর পূর্বে আমরা কয়েকজন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখবে একদম সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে। আমাদের মাঝে শুভেচ্ছা বিনিময় করার জন্য আসবেন বিশিষ্ট সংগঠক মাওলানা ইখলাসুর রহমান পতেঙ্গা। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আলা হাবিবিল কারীম, আম্মা বাদ। আঞ্জুমানে খুদ্দামুল মুসলিমিন কর্তৃক আয়োজিত চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক লালদিঘির ময়দানে 2 দিনব্যাপী ঐতিহাসিক তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের আজকের সমাপনী দিবসের শ্রদ্ধেয় সম্মানিত সভাপতি, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সম্মানিত উলামা ইকরাম, অতিথিবৃন্দ এবং শ্রোতা ভাইয়েরা ও বোনেরা, সবাইকে শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের আজকের তাফসীর মাহফিলের সমাপ্ত দিবস। অনেক গুরুত্বপূর্ণ মুফাসসিরগণ আজকে আমাদেরকে সুন্দর তাফসীর শোনাবেন, আমরা শুনব। কারণ বর্তমান সময়ে এই তাফসীর মাহফিল আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সেটা অনুভব করে আজকে খুদ্দামুল মুসলিমিন এই চট্টগ্রাম ঐতিহাসিক লালদিঘির ময়দানে এই ব্যবস্থা করেছেন। আমি সবাইকে বলবো, আমরা সবাই মঞ্চের মধ্যে বসে যাব, আমরা বাহিরে ঘোরাফেরা করব না, আমরা সবাই নিচে বসবো, শোনার চেষ্টা করব। আমরা আসি, আমরা সবাই অংশগ্রহণ করব এবং তাফসীর শুনব। এবং আমরা যারা ইনশাল্লাহ আজকে এই ব্যবস্থাপনা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে সমাপ্ত করলাম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতুহু।
মারহাবা। আমাদের মাঝে শুভেচ্ছা বিনিময় করার জন্য আসবেন বিশিষ্ট সংগঠক মাওলানা মুক্তার আহমদ শফি। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर रहमान अल्लमल कुरान सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील आमीन। ঐতিহাসিক লালদিঘির ময়দানে আয়োজিত আঞ্জুমানে হুদ্দামুল মুসলিমিন রাষ্ট্রীয় বোর্ডের ব্যবস্থাপনায় 2 দিন ব্যাপী আয়োজিত তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের শ্রমশ্রদ্ধাভাজন সভাপতি, উপস্থিত সম্মানিত উলামায়ে কেরাম, বিভিন্ন পেশাজীবী, সংগঠক, রাজনীতিবিদ, কৃষক, শ্রমিক, সর্বস্তরের মেহনতি মানুষ এবং শ্রোতা মণ্ডলী, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আঞ্জুমানে হুদ্দামুল মুসলিমিন এর ব্যবস্থাপনায় যে তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে তার জন্য কর্তৃপক্ষকে অসংখ্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি। যেহেতু মানুষ বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে ভ্রান্ত তাফসীরগুলো শুনে তাদের ঈমান আর আকীদাকে যেখানে ধ্বংস করতে যাচ্ছে, এমন অবস্থায় ইসলামের সঠিক রূপরেখা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরামদের মাধ্যমে সঠিক তাফসীর, কোরআনের সঠিক ব্যাখ্যা, যেই তাফসীর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম তাহার সাহাবায়ে কেরামদের সম্মুখে করেছিলেন, তার এই ধারাবাহিকতায় এবং তাহার আদর্শের এই ধারাবাহিকতায় সঠিক তাফসীরুল কুরআন মাহফিল এটা বর্তমান সময়ের জন্য একটি সময়ের দাবি। আঞ্জুমানে হুদ্দামুল মুসলিমিন এই দাবি পূরণ করছেন এবং সঠিক তাফসীরটি এই দেশ, জাতি, মুসলিম মিল্লাত জানতে পারবেন। আর এই বিষয়টি আরো গভীরভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে এই তাফসীরুল কুরআন মাহফিল চলে নেওয়ার জন্য এবং সঠিক তাফসীরটি আমাদের কাছে উপস্থাপন যাতে জাতির কাছে জানতে পারেন, এই জন্য মোবারকবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য দিতে টানছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। মারহাবা। এ পর্যায়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি আঞ্জুমানে হুদ্দামুল মুসলিমিন ওমান কেন্দ্রীয় কমিটির সম্মানিত চেয়ারম্যান আলহাজ মাওলানা সাইফুদ্দিন আল কাদরি সাহেব মুদাজ্জিলুল আলী। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আলা রাসূলিল কারীম, আম্মা বাদ। আঞ্জুমানে হুদ্দামুল মুসলিমিন ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত ঐতিহাসিক লালদিঘির ময়দানে তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের আজকের মাহফিলের সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ নেতৃবৃন্দ, মুফাসসিরগণ আর উলামায়ে কেরামগণ এবং আমার সুন্নি ভাইরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি কোনো বক্তব্য রাখবো না, শুধু আমি আপনাদের কাছে সালাম নিয়ে আসছি। আমাদের ওমান হুদ্দামুল মুসলিমিনের সকল নেতৃবৃন্দের সালাম আপনারা জানবেন, ওদের সকল সদস্য, কর্মী এবং নেতৃবৃন্দদের সালাম নিয়ে আসছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনারা অবশ্যই ওয়ালাইকা ওয়া আলাইহিমুস সালাম বলবেন। আমি আসলে অনেক দিন থেকে হুদ্দামুল মুসলিমিনের নগণ্য খাদেম হিসেবে আছি ওমানের মধ্যে। তবে কথা হবে এটা ছোটোখাটো কোনো সংগঠন না। হুদ্দামুল মুসলিমিন আপনারা জানেন, এই হুদ্দামুল মুসলিমিন শুধু বাংলাদেশে না, এটা ওমানে, দুবাই, আলাইনে, শারজায়, মক্কায়, মদিনায়
এবং কুয়েতে, কাতারে, মালয়েশিয়ায়, ইন্দোনেশিয়ায়, আমেরিকায়, পৃথিবীর সব আনাচে কানাচে এই সংগঠনটা রয়েছে। সুতরাং আপনারা অনেকেই জানেন এই সংগঠন এরকম কোনো ছোট্ট সংগঠন না। সুতরাং এরকম মহৎ একটা সংগঠনের নগণ্য খাদেম হিসেবে আমি নিজেকেই গর্ববোধ করি, আলহামদুলিল্লাহ। আর দ্বিতীয়ত কথা হলো, আমি সবচেয়ে যেটা বেশি একটা কথা বলতে চাই, সেটা হলো আমাকে বলা হয়েছিল মস্কেটের মধ্যেও, কেন তফসির কোরআন মাহফিল এটা ওইটা এরকম ভাগ আমার বলছিলাম এখানে ভাগ আছে অবশ্যই। কীরকম ভাগ আছে? আমাদের তফসির মাহফিল যেটা সুন্নি তফসির মাহফিল, সেটা হলো অনেক তফাৎ অন্যদের তফসির মাহফিলের থেকে। ওরা একজন মুফাসসির বাংলাদেশের অন্য তফসির মাহফিলের মুফাসসির ওমানে গিয়েছিলেন, উনি আমার সঙ্গে মোনাজারা করেন, মানে অঘোষিত মোনাজারা করেছিলেন। তো আমি বলছিলাম, ঠিক আছে, আপনি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিমের তর্জমা জানেন না, আপনি বাংলা বই করে কেমনে মুফাসসির হবেন? বললেন আমি মুফাসসির। আর বিসমিল্লাহর তর্জমা বলেন, তরকিব বলেন। তরকিব বলতে হবে নাকি? হ্যাঁ, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ঠিক আছে, তর্জমা আমি বলছি। আরম্ভ করে দিয়েছি শব্দ কোনখানে আছে? বিসমিল্লাহ আরম্ভ করে দিয়েছি শব্দ আছে? ও বলতে পারে নাই। ওরা এরকমই, ওদের কোনো এরকম জ্ঞান নেই, আসলে বাংলা বই পড়ে তফসির করে। যাক, আমি লম্বা চড়া করছি না, অন্য সময় ইনশাল্লাহ কথা হবে। আমি আপনাদেরকে শুধু সালাম দেওয়ার জন্য এখানে দণ্ডায়মান হয়েছি। আমি অপরিশেষে আপনাদের সালাম দিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মারহাবা। এই পর্যায়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করবে বিশিষ্ট ছাত্র সংগঠক জনাব মোহাম্মদ আজাদ হোসেন সাহেব। রাসূল এবং তার সাহাবাগণ করেছেন যে পথ সঠিক গমন, আমরা যে তাই করি অনুসরণ, চাই না আর মতবাদ। আঞ্জুমানে খুদ্দামুল মুসলিমিন কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই তাফসীরুল কোরআন মাহফিলে উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি, সম্মানিত ওলামায়ে ইকরাম এবং উপস্থিত সুন্নি ভাইয়েরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার একটি মাধ্যম। ইসলাম কখনো সহিংসতা, ইসলাম কখনো মারামারি, হানাহানি এসব পছন্দ করে না। ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম। সেজন্য আমি বিশ্বাস করি আগামীতে এদেশে যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রয়োজন, ঠিক কিনা ভাইয়ের আমার? ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হলে এদেশের মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হবে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা যদি এদেশে প্রতিষ্ঠা হয় তাহলে এদেশের মধ্যে শান্তি ফিরে আসবে বলে আমি মনে করি এবং সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। এখন আমাদের সামনে শুভেচ্ছা বক্তব্য উপস্থাপন করবেন আঞ্জুমানে খুদ্দামুল মুসলিমিন মদিনা মনোয়ারা শাখার সাবেক সভাপতি আল্লামা কলিমউদ্দিন নুরী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আলা রাসূলিহিল কারীম, আম্মা বাদ। আঞ্জুমানে খুদ্দামুল মুসলিমিন কেন্দ্রীয় ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত আজকে ঐতিহাসিক লালদিঘি ময়দানে তাফসীর কোরআন মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি, উপস্থিত আজকে এই অনুষ্ঠানের সম্মানিত মুফাসসিরবৃন্দ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে আগত অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, মুহাদ্দিস, মুফাসসিরগণ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যুগের চাহিদা মেটানোর পরিপ্রেক্ষিতে আজকে খুদ্দামুল মুসলিমিন ট্রাস্ট এই আয়োজন করেছেন জাতিকে সঠিক তাফসীর শোনানোর জন্য, জাতিকে সঠিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আজকে এই ঐতিহাসিক তাফসীর কোরআনের আয়োজন। আজকে বিভিন্ন দেশ থেকে যারা, বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা এসেছেন, বিশেষ করে আমাদের খুদ্দামুল মুসলিমিনের মধ্যপ্রাচ্য থেকে যারা এই তাফসীরুল কোরআন মাহফিলকে সহযোগিতা করেছেন, সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, তাদেরকে আমরা আঞ্জুমানে খুদ্দামুল মুসলিমিনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ দিয়ে আমার শুভেচ্ছা বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
মারহাবা। আমাদের নির্ধারিত মুফাসসিরিনে কেরাম ওনারা তাশরীফ এনেছেন। আমরা এখন থেকে ধারাবাহিক তাফসীর পর্ব চলবে। এই পর্যায়ে সূরা বাকারার 251 নম্বর আয়াতের আলোকে আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের বর্ণনা এবং জালিমের পরিণতি এই বিষয়ে তাফসীর পেশ করবেন মোহাম্মদিয়া কুদ্দুসিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ হযরতুল হাজ আল্লামা সাইদুল হক সাঈদ কাজেমী মুতাজিলুল আলিম। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. চিন্তা করে দেখো রে মন রাতের নিশি গভীরে মরণ কালে কে যাবে তোর সঙ্গী হয়ে কবরে. আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ وعلى آل سيدنا. صلاة يا رسول الله عليكم. سلام يا حبيب الله عليكم. صلاة يا رسول الله عليكم. سلام يا حبيب الله
আলাইকুম। আঞ্জুমানে খুদ্দামুল মুসলিমিন কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ঐতিহাসিক তাফসীরুল কোরআন মাহফিলের দ্বিতীয় দিবসের উপস্থিত সম্মানিত মুফাসসিরিন ইকরাম, সম্মানিত হাজিরিন ইকরাম, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এটি যেহেতু কোরআনে কারীমের তাফসীরের মাহফিল, এজন্য ভূমিকা স্বরূপ কোরআনে কারীম সম্পর্কে আমি দুটো কথা বলতে চাই। এ কোরআন পৃথিবীর একমাত্র কিতাব, যেটি সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিতাব। দেয়ার ইজ নো ডাউট, যেখানে বিসমিল্লাহর বা থেকে শুরু করে সূরা নাসের সিন পর্যন্ত কোন রকমের মিস্টেক নাই, কোন রকমের ভুল নাই। সুবহানাল্লাহ। এই কিতাব পৃথিবীতে যত বই, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, ইঞ্জিনিয়ার, ডক্টর, মানুষের বিজ্ঞানের ভুল হয়, ভ্রান্তি হয়, গলত হয়। কেউ ইচ্ছে করে ভুল করে, কেউ অনিচ্ছা করে ভুল হয়। কিন্তু একমাত্র কিতাব, শুধুমাত্র কিতাব, এ কোরআনের মধ্যে কোন রকমের সন্দেহ নাই। সুবহানাল্লাহ। কোরআন এমন একটি কিতাব, যেই কিতাব সরওয়ারে কায়নাত নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শ্রেষ্ঠতম শ্রেষ্ঠ মুজিজা, আজমুল মুজিজাত বলা হয়েছে। এটি হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের শ্রেষ্ঠ একখানা মুজিজা। হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যত মুজিজা আছে, প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুজিজা দিয়েছিলেন। আর আমার নবীর আফাদ মস্তক মুজিজা, একেবারে সরে পাক থেকে শুরু করে কদম পাক পর্যন্ত সবটুকুন মুজিজা। সেই মুজিজার মধ্যে তিনটি মুজিজা সর্বশ্রেষ্ঠ মুজিজা। এক নম্বর পবিত্র কোরআনে কারীম। এটি আছে, এটি থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। কেউ চেষ্টা করলে এই কিতাবকে বিদায় দিতে পারবে না। কোরআনে কারীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং এই কিতাবের দায়িত্ব নিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইন্না নাহনু নাযালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিযুন। এই কিতাব আমি নাজিল করেছি আর এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছি আমি আল্লাহ পাক। হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠ মুজিজা পৃথিবীর অনেক, বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে কোরআনে কারীমের মধ্যে অগ্নি সংযোগ করেছে। ওরা জানে না এই অগ্নি সংযোগ করেছে, কোরআন পড়ে নাই। কাগজ পড়েছে, কালি পড়েছে, প্রকৃত কোরআন পড়ে নাই। সুবহানাল্লাহ। এই যে হচ্ছে হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠ মুজিজা। এরপরে কোরআন হচ্ছে একটা জীবিত কিতাব, এটা মরা নয়। হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিন্দা। হুজুরের উপরে নাজিলকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব আখিরি কালাম, এটিও একটা জিন্দা কিতাব। এই কিতাবকে আপনি যত প্রশ্ন করবেন, সব প্রশ্নের উত্তর কোরআনে কারীমের মধ্যে রেডি আছে। তিবিয়ানান লিকুল্লি শাই, এখানে সব কিছুর আলোচনা এসেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এই কালামকে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে কোরআন তোমার রচয়িতার নাম কি? পৃথিবীতে যত বই আছে, অমুক সাহেব লিখেছেন, অমুক বিজ্ঞানী লিখেছেন, অমুক ডাক্তার লিখেছেন, অমুক হুজুর লিখেছেন। কোরআন তোমার রাইটারের নাম কি? কোরআনে কারীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার জবাব দেন, হামিম তানজিলুম মিনার রাহমানির রাহিম। হামিম, এটির অর্থ পৃথিবীতে কেউ জানে না, জানেন আল্লাহ পাক, জানেন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম। হামিম তানজিলুম মিনার রাহমানির রহিম, এটা মহান রহমান রহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে এই কিতাব নাজিল করা হয়েছে। কোরআনকে যদি প্রশ্ন করা হয়, কোরআন তোমার নাম কি? কোরআন তোমার বাড়ি কোথায়? তোমার অ্যাড্রেসিং কি? কোরআনে কারীমে স্পষ্ট জবাব দেয়, আমার নাম বল হুয়া কুরআনুম মাজিদুন ফি লাউহিম মাহফুজ।
মাহফুজ বাল হুয়া কুরআনুন মাজিদ। এই কিতাবের নাম কোরআন শরীফ, কোরআন মাজিদ, এবং এই কোরআন শরীফের বাড়ি হচ্ছে লৌহে মাহফুজ। আরশে মুআল্লার ডান পাশে এই লৌহে মাহফুজ, সেই লৌহে মাহফুজ হচ্ছে এই কোরআনের বাড়ি। কোরআনে কারীমকে যদি প্রশ্ন করা হয় তুমি কেন এসেছো, লৌহে মাহফুজ 7 আসমানের উপরে তোমার বাড়ি, এই ধরাধামে তুমি কেন এসেছো, তার কারণ কি? কোরআনে কারীমে স্পষ্ট জবাব দেয়, আলিফ লাম রা কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইকা লিতুখরিজান নাসা মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর। অন্ধকার থেকে, গুমরাহি থেকে হেদায়েতের দিকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দিকে, রাসূলের দিকে, জান্নাতের দিকে রাস্তা প্রদর্শন করার জন্য আমি এসেছি। সুবহানাল্লাহ। এই কথা সূরা বাকারার প্রথম পৃষ্ঠাতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, হুদাল লিন্নাসি ওয়া বাইয়িনাতিম মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান। হুদাল লিন্নাস, মানুষের হেদায়েতের জন্য কোরআন নাজিল হয়েছে। কোরআনে কারীমকে যদি প্রশ্ন করা হয় তোমাকে না মানলে, তোমাকে যদি কেউ বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে তাহলে কি হবে? কোরআনে কারীমে স্পষ্ট জবাব দেয়, ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহু ফাউলাইকা হুমুল কাফিরুন। এই যারা আল্লাহর নাজিলকৃত কিতাব হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্রেষ্ঠ মুজিজা এই কোরআন ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক মহলে এই কোরআনকে যদি কেউ অ্যাভয়েড করে, অস্বীকার করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদেরকে কাফির ঘোষণা করেছেন। আর এই যদি এই কোরআন যদি সমাজ, ব্যক্তি, পরিবার না চালায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহু ফাউলাইকা হুমুদ যালিমুন। তারা জালিম। কোরআন শরীফ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আবার বলেন, ওয়ামান লাম ইয়াহকুম বিমা আনজালাল্লাহু ফাউলাইকা হুমুল ফাসিকুন। আমরা কেন ইসলামী সংগঠন করব, তার উদ্দেশ্য কি? এই আয়াতের মধ্যে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী, আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ কিতাব, আখিরি কিতাব যেটি নাজিল হয়েছে, কনস্টিটিউশন অফ দ্য মুসলিম উম্মাহ, এই কিতাব অনুযায়ী, কোরআন সুন্নাহ অনুযায়ী সমাজ, পরিবার, রাষ্ট্র পরিচালিত করতে হবে। কোরআনকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আচ্ছা আমরা সুবিধাবাদ, জিন্দাবাদ, কিছু কিছু মানবো আর কিছু কিছু মানবো না, এই যদি হয়, ভাইরা আমার, কোরআনে কারীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা, কোরআনে কারীমকে যদি প্রশ্ন করা হয়, কোরআন নবীর শানে যদি কেউ বেয়াদবি করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাবিবের শানে কেউ যদি বেয়াদবি করে, শুধু ভাইরা আমার সম্পদ যাবে না, ফাঁসি হবে না, তার সবচাইতে বড় পুঁজি যেটা, ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। এই পৃথিবীর যত নেতা আছে, যত মানুষ দেশের সাথে যদি বিদ্রোহ করে, ব্যক্তির সাথে যদি মান অভিমান করে, তার শাস্তি হয়, তার ব্যক্তিগত শাস্তি হয়, ফাঁসি পর্যন্ত হয়। এরকম নজির পৃথিবীতে আছে। আল্লাহর নবীর সাথে কেউ যদি বেয়াদবি করে, শুধু ফাঁসি নয়, কোরআনে কারীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, হজ করেছে, যাকাত দিয়েছে, তাহাজ্জুদ পড়েছে, কোটি কোটি টাকার দান সদকা করেছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা হুজুরাতের মধ্যে রব্বুল আলামিন বলেন, আনতাহবাতা আমালুকুম ওয়া আনতুম লা তাশউরুন। আনতাহবাতা আমালুকুম, তোমার জিন্দেগীর সব আমল বরবাদ হবে। এই আয়াত দিয়ে আমরা বলতে পারি, যারা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে রাখাল বলেছে, কর্মচারী বলেছে, নিরক্ষর বলেছে, রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমাদের মতো দোষে গুণে মানুষ বলেছে, অবশ্যই তাদের আমল নষ্ট হয়ে গেছে, বরবাদ হয়ে গেছে। ঠিক কিনা? জোরে বলেন, একটু জোরে বলেন, ঠিক কিনা?
এই কথার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কষ্ট পেয়েছেন, রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কষ্ট পেয়েছেন। কোরআনকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় রসুলের শানে, যদি কেউ আল্লাহর শানে, আল্লাহ পাকের সাথে, রসুলের পাকের সাথে কেউ যদি কষ্ট দেয় তাহলে কি হবে? কোরআনে কারীম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ইন্নাল্লাযীনা ইউযুনাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু লা'নাহুমুল্লাহু ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। আল্লাহ পাক তাদেরকে লানত দিয়েছেন, শুধু দুনিয়াতে নয়, ওয়া ফিল আখিরাহ, দুনিয়াতেও লানত, আখিরাতেও তাদের জন্য লানত। সারা পৃথিবীর সমস্ত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মুফতিয়ানে কেরাম আমার রাসূলের শানে যারা গুস্তাহি করবে তাদের ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছে, মান ইস্তাখাফফা বিজানাবিহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফাহুয়া কাফিরুন ওয়া মালউনুন ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ। আমার রাসূলের শানে যে ব্যক্তি আঘাত করবে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। যারা বলেন নাউযুবিল্লাহ। এরপরে শুধু এইটুকু নয়, হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, মান আদা শাআরাতান মিন শারি ফাল জান্নাহ আলাইহি হারাম। মান আদা শাআরাতান মিন শারি, যে ব্যক্তি আমার নবীজির একটা চুলকেও যদি কষ্ট দেয়, চুল তো শুধু চুল নয়, আমার নবীজির চুল মুবারক, সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আমার সুন্নি ভাইয়েরা, নওজোয়ান ভাইয়েরা, বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের ভাইয়েরা, নবী আমার এমন, আমার নবীর চুল মুবারক, আমার নবীর কান মুবারক, আমার নবীর প্রস্রাব মুবারক, আমার নবীর সবটুকু মুবারক, আফাদ মস্তক মুবারক। সাধারণ মানুষের চুল, কত চুল নাফিতার দোকানে পড়ে আছে, মানুষের কদমের নিচে যায়, আমার নবীর চুল মুবারক সাহাবায়ে কেরাম কালেকশন করার জন্য ধাক্কা ধাক্কি লেগে যেত রাসূলের চুল মুবারক সংগ্রহ করার জন্য। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এরপরে ভাইরা আমার, আজ বিশ্বের অবস্থা সম্পর্কে একটু জানতে হয়। কোরআনের কিছু অংশ আমরা মেনেছি, কিছু অংশ আমরা মানি নাই, ঠিক কিনা? জোরে বলেন ঠিক কিনা? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কথা বলছি না, আমি অন্যদের কথা বলছি। কিছু অংশ মানে আর কিছু অংশ মানে না। কোরআনে কারীম স্পষ্ট, সূরা বাকারা 85 নম্বর আয়াত, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আফাতুমিনুনা বিবাদিল কিতাবি ওয়া তাকফুরুনা বিবাদ ফামা জাযাউ মান ইয়াফআলু যালিকা মিনকুম ইল্লা খিজিয়ুন ফিল হায়াতিদ দুনিয়া ওয়া ইয়াউমাল কিয়ামাতি ইউরাদ্দুনা ইলা আশাদ্দিল আযাব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ মানবে না। যদি তাই হয় তোমাদের জন্য লাঞ্ছনা, অপদস্থ, অপমানিত হতে হবে। যেমনটি আজ বর্তমান ফিলিস্তিন, কিউবা, চীন, ভারত থেকে শুরু করে বিশ্বের মুসলমান সংখ্যালঘু যেখানে, সেখানে মুসলমানদের উপর চরম নির্যাতন চলছে, ঠিক কিনা? একটু আওয়াজ দেন, ঠিক কিনা? আমার ভাইয়েরা, মায়ের পেট থেকে, ফিলিস্তিনে মায়ের পেট থেকে বাচ্চা বের করে হত্যা করা হয়েছে। বাথরুমের মধ্যে কোনো দরওয়াজা নাই, দরওয়াজা বিহীন বাথরুমে নারীদেরকে বাথরুম সারার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। গাড়ির নিচে গাড়ির চাপা দিয়ে, ট্যাঙ্ক চাপা দিয়ে, বুলডোজার চাপা দিয়ে মুসলমানদেরকে হত্যা করা হচ্ছে। লাশের উপরে সারিবদ্ধ এই কাফির মুশরিকেরা মৃত লাশের উপরে দাঁড়িয়ে পেশাব করে দিচ্ছে। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। শুধু তাই নয়, মসজিদের মধ্যে তালা দিয়েছে, মসজিদের মধ্যে আগুন অগ্নি সংযোগ করেছে, ঘর বাড়ি একেবারে গুঁড়ি করে দিয়েছে। ভাইরা আমার, দাড়ি রাখা নিষেধ। বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে দাড়ি রাখতে পারবেন না। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত, সেই ভারতের নরপশুরা মুসলমানদেরকে দাড়ি টেনে হিচড়ে টুকরো টুকরো করা হচ্ছে, মুসলমানদেরকে নাজেহাল করা হচ্ছে এবং হিজাব পরা নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। কোরআনে কারীমের তালিম, কোরআন শিক্ষাকে নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। জোরে বলেন নাউজুবিল্লাহ। চীনের উইগুরে শূকরের মাংস, কুকুরের মাংস খেতে বাধ্য করা হচ্ছে। ভাইরা আমার, কয়েকদিন আগে মিডিয়ার মধ্যে দেখলাম মুসলমানকে জোর করে শ্রীরাম বলতে বাধ্য করা হচ্ছে।
এই ব্যাপারে আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত দাবি করি, জাতিসংঘ, ওআইসি, নেটো, সার্ক, আরব লীগ থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক যত সংগঠন আছে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। সুতরাং এই জাতিসংঘকে লাথি দিয়ে সারা পৃথিবীর আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত ঐক্যবদ্ধ হয়ে মুসলিম জাতিসংঘ গঠন করা সময়ের দাবি। ঠিক কিনা জোরে বলেন ভাইরা আমার। এরপর আমার দেশ সম্পর্কে আমি একটা কথা বলতে চাই। 95% মুসলমানের দেশ, যেই সংসদের এক একটা মিনিট 2.5 লক্ষ টাকা খরচ হয়, সেই সংসদের মধ্যে গায়কের স্থান পেয়েছে গায়ক, গায়িকা, নায়ক, নায়িকা, ক্রিকেটার, ফুটবলার, চোর, ডাকাত, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সবার স্থান হয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উলামায়ে কেরামের স্থান হয় নাই। ঠিক কিনা? আর জোরে বলেন ঠিক কিনা? সেই সংসদের মধ্যে আল্লাহ পাকের কালাম ছিল না, রসুল পাকের সুন্নাহ ছিল না, মিলাদ, কিয়াম, সালাতু সালাম ছিল না। ফলে দেশ হয়ে গেছে জাহান্নামের টুকরা। ঠিক কিনা? জোরে বলেন ঠিক কিনা? সর্বশেষ একটা কথা বলে শেষ করতে চাই। এই দেশটাকে জান্নাতের টুকরা যদি বানাতে চান, যদি আমরা বেহেশতের টুকরা বানাতে চান, তাহলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নেতৃবৃন্দকে সংসদের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে। ঠিক কিনা জোরে বলেন? রাষ্ট্রপতি, স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, ধর্মমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী যদি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত থেকে হয়, দেশ বেহেশতের টুকরো হয়ে যাবে। জোরে বলেন ঠিক কিনা? সেদিন বাংলাদেশের সংসদে যেদিন আহলে সুন্নাত এর নেতৃবৃন্দ প্রবেশ করবে, পরে আল্লামা শহীদ নুরুল ইসলাম ফারুকীর বিচার শুরু হয়ে যাবে। একমত আছেন? রাজি আছেন? শুরু হবে লিয়াকত হালিমের বিচার। ইয়া রাসূলুল্লাহর স্লোগান সারা বাংলাদেশ ইয়া রাসূলুল্লাহ স্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে যাবে। ঠিক কিনা জোরে বলেন? বন্ড পীর, বন্ড মুফাসসিরদেরকে গ্রেফতার করা হবে। গতকাল আল্লামা শফিউর রহমান নিজামী হুজুর চ্যালেঞ্জ করেছেন। হুজুর বলেছেন, উনি তো আমাদের মাতার সরতাজ, আমাদের তাজ। এখানে আমরা ছোট ছোট যারা মুফাসসির, ছোট মুফাসসির যারা আছি, আমাদের সাথেও আমরা চ্যালেঞ্জ করতে চাই, এমন কোন বাপের বেটা নাই ছোট ছাত্রদের সাথে ওরা বসতে পারবে, এই সাহস ওদের কাছে নাই। ঠিক কিনা জোরে বলেন? আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা? ভাইরা আমার, সংক্ষেপে একটা কথা বলছি। দেশ কিরকম হবে? সিদ্দিক আকবর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন, সুবহানাল্লাহ বলেন, সারাদিন তিনি দেশের কার্যকলাপ করেছেন। বাড়িতে যখন পৌঁছলেন, তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিকের স্ত্রী হযরত আবু বকর সিদ্দিককে শরীদ, একেবারে আরব দেশের সবচেয়ে দামি খাবার তিনি সামনে দিলেন। সিদ্দিক আকবর বললেন, এই খাবার কোত্থেকে এসছে? এই খাবার কোত্থেকে? আরবের সবচেয়ে দামি খাবার। আমরা তো গরিব মানুষ। দেখেন, একজন রাষ্ট্রপতি বলতেছে, দেশের একজন রাজা বলতেছে, প্রেসিডেন্ট বলতেছেন যে আমি তো গরিব মানুষ, এই শরীর কোত্থেকে আসছে? স্ত্রী বলছে, প্রাণের স্বামী, হে সিদ্দিক আকবর, আপনি সরকারের পক্ষ থেকে সামান্য পরিমাণ যে অনারি পান, মাসে মাসে যে সম্মানী পান, সেই সম্মানী থেকে আমি কিঞ্চিত পরিমাণ জমা করেছি। জমা করতে করতে এই পরিমাণ হয়েছে, সেই টাকা দিয়ে আজকে আমি আরবের সবচাইতে দামি খাবার পাকিয়েছি। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। সিদ্দিক আকবর মজা করে খাইলেন। এরপরে মন্ত্রী পরিষদকে তিনি জরুরি মিটিং দিলেন আর বললেন, ভাইরা আমার, আপনার আমাকে সরকারের পক্ষ থেকে যে বেতন দেওয়া হয়, এতটুকুন বেতন আমার লাগবে না, এতটুকুন বেতন লাগবে না, আরো কম দিলেও আমার পরিবার চলবে। আমার বাড়িতে শরীর পাকানো হয়েছে, এই পৃথিবীতে বিরিয়ানি খাইয়া, শরীর খাইয়া আমি জীবন যাপন করতে চাই না। জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শরীর আমরা পান করতে চাই। বেতন এতটুকুন লাগবে না। ইসলামিক স্টেট যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, একজন প্রেসিডেন্ট, এই কথা আমরা চ্যালেঞ্জ করতে পারি, পৃথিবীর এমন কোন শিক্ষক আপনারা দেখাইতে পারবেন, এমন কোন মন্ত্রী দেখাইতে পারবেন যিনি মন্ত্রী পরিষদে বলে যে আমার বেতন বেশি হয়ে যাচ্ছে, একটু কমাইলেও চলবে? এরকম মন্ত্রী তো আপনাদের সুখে পড়ছে বলে আমার মনে হয় না। ঠিক কিনা? বরং দেশে বাড়ি, বিদেশে বাড়ি, গাড়ি, বাড়ি, নারী,
সব করেছে। এই জন্য ভাইরা আমার, আজ আপনাদেরকে শেষবারের মতো বলতে চাই, ভাইরা আমার, এই অবস্থা যদি হয়, সর্বশেষ একটা মেসেজ, সময় তো নাই, একটা মেসেজ দিতে চাই যে এই বিষয় আমাকে দেওয়া হয়েছে যে দেশের কোনো প্রধান যদি প্রজাদের উপরে জুলুম করে, প্রজাদের উপরে কি করে? জুলুম, অত্যাচার করে, মানুষ হত্যা করে, জেল জরিমানা করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আযাব গজব দিয়ে লাঞ্ছনা করেন, তাকে লাঞ্ছিত করেন, অপদস্থিত করেন, ঠিক কিনা জোরে? তাকে অপদস্থ করেন, তাকে লাঞ্ছিত করেন। এটি হচ্ছে ইতিহাস, ঠিক কিনা? জোরে বলেন ঠিক কিনা? নমরুদ, ফেরাউন, হামান, সাদ্দাত থেকে শুরু করে জালুত, কোরআন শরীফে আছে জালুত, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এদেরকে আযাব দিয়েছেন, গজব দিয়েছেন, এদেরকে লাঞ্ছিত করেছেন, অপমানিত করেছেন। এখান থেকে আমাদেরকে শিখতে হবে যে কোন ক্ষমতা পাওয়ার পর, সেটা দেশে হোক, বিদেশে হোক, সারা পৃথিবীর যে কোনো রাষ্ট্র হোক, ক্ষমতা পাওয়ার পর জুলুম যদি করা হয়, নির্যাতন যদি করা হয়, নিষ্পেষণ যদি করা হয়, নিগৃহীত যদি করা হয়, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আযাব শুরু হয়ে যায়, ঠিক কিনা? জোরে বলেন ঠিক কিনা? সেই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে মজলুম মুসলমানেরা দোয়া করেছে যে আমাদের কাছে জালুত আমাদেরকে জুলুম করতেছে, আমাদের একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশা প্রয়োজন, একজন বাদশা প্রয়োজন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একজন বাদশা দিলেন, তালুতকে দিলেন। এই জালেমকে অপদস্থ করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে তালুতকে নির্বাচিত করা হয়েছে। তালুত এখন যুদ্ধ করবে, এই জালেমকে দুনিয়ার থেকে বিদায় দেওয়ার জন্য যুদ্ধ করবে। যুদ্ধ যখন আরম্ভ হবে, প্রতিমধ্যে হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ছিলেন। দাউদ আলাইহিস সালাম যখন সামনে অগ্রসর হলেন, তখন 3টা পাথর, গভীর মনোযোগ, 3টা পাথর হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে সালাম দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ, জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এটা আমাদের আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা, পাথর রাসূলকে সালাম দেয়। সুবহানাল্লাহ বলবেন না? আর আমার নবী হায়াতুন নবী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আকাশ জমিনের যত সৃষ্টি আছে, সমস্ত সৃষ্টি আমাদের রাসূলকে তাজিম করে, সম্মান করে, ঠিক কিনা? এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, কোরআন শরীফের সবাই মুখস্থ আছে, বরকতের জন্য একবার পড়েন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওয়া মা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। হে রাসূল, আপনি হচ্ছেন রাহমাতাল লিল আলামিন, সমস্ত জগতের আপনি শ্রেষ্ঠ নিয়ামত। জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ? সেই নিয়ামত পাওয়ার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআন শরীফে নির্দেশ দিলেন, বান্দারে, দুনিয়ার জমিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিয়ামত পাঠিয়ে দিলাম, তোমাদের একটা দায়িত্ব আছে। কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরাহমাতিহি ফাবিযালিকা ফালইফরাহু হুয়া খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। আমরা কেন মিলাদুন নবী করব? আমরা এই জন্য মিলাদুন নবী করি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, জমিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নবী পাঠিয়ে দিলাম এই জন্য জমিনবাসী যেন আমার নবীকে পাওয়ার পর তারা আনন্দিত হয়ে যায়। একদল আছে, হুজুর লম্বা টুপি আছে, মিসওয়াক আছে, জুব্বা আছে, সব আছে, ওনারা ফতোয়া দেয় মিলাদুন নবী শিরিক বেদাত, শিরিক বেদাত। অথচ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, শ্রেষ্ঠ নিয়ামত জমিনের মধ্যে পাঠিয়ে দিছি, সেই নিয়ামত পাওয়ার পর যাতে বান্দারা আনন্দিত হয়। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। এরপরে যখন ওই পাথর সেলুট জানালো, সম্মান জানালো, আমাকে নাও, হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে বলছেন, আমাকে কুড়িয়ে নাও, আমার মাধ্যমে জালুতকে হত্যা করতে পারবেন। সুবহানাল্লাহ। মুসলমানদের জন্য অস্ত্র লাগে না ভাই, অস্ত্র লাগে না, সংখ্যা বেশি লাগে না, কম সংখ্যক মুসলমান, বেশি সংখ্যক কাফেরদের উপরে জয়ের ইতিহাস মুসলমানদের হাতে আছে, ঠিক কিনা? বদরের ইতিহাসে সজ্জিত কাফির 1000 অস্ত্র আছে, শস্ত্র আছে, সব আছে, মুসলমানদের কাছে কিচ্ছু নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, কাম মিন ফিয়াতিন গালাবাত ফিয়াতান কাসীরাতাম বিইذنিল্লাহ, কাম মিন ফিয়াতিন কালিলাতিন গালাবাত ফিয়াতান
كثيرة بإذن الله আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঈমান মজবুত থাকলে, যদি ঈমান মজবুত থাকে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুসলমানদেরকে সাহায্য করেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। কোরআনে কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওয়াদা দিয়েছেন, কোরআন শরীফে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওয়াদা দিচ্ছেন এভাবে, ওয়া কানা হাক্কান আলাইনা নাসরুল মুমিনিন, আমি মুমিনদেরকে সাহায্য করব। যদি মুমিন হও, প্রকৃত মুমিন হও, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সাহায্য করব। আর প্রকৃত মুমিন তো থাকবে তাওহীদ, রিসালাত, বেলায়াত, ঠিক কিনা? এই লালদিঘির ময়দান সাক্ষী, এখানে রিসালাতের সম্মেলন করা হয়েছে, শানে রিসালাতের সম্মেলন করা হয়েছে। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইয়া রাসূলুল্লাহর স্লোগান ছিল না, ঠিক কিনা? বরং বলা হয়েছে ইয়া রাসূলুল্লাহ ফালতু স্লোগান, ভুল তাফসীর করা হয়েছে। তার দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেওয়ার জন্য আজ ঐতিহাসিক এই তাফসীরুল কোরআন মাহফিল, ঠিক কিনা? জোরে বলেন, আর একটু জোরে বলেন, ঠিক কিনা? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে বুঝার তৌফিক নসিব করুন। সকলে বলেন আমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মারহাবা। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন জামুদ্দিন রজবিয়া ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার সাবেক সফল অধ্যক্ষ আল্লামা আহমদ হোসেন আল কাদরি সাহেব। আমাদের মাঝে আরো উপস্থিত হয়েছেন অধ্যক্ষ আল্লামা আব্দুল গফুর রেজভী সাহেব। উপস্থিত হয়েছেন আজকে নির্ধারিত আলোচক আল্লামা আবুল হাসান মোহাম্মদ ওমাইদ, আল্লামা আহমদুল্লাহ ফুরকান খান আল কাদরি, গহিরে আলিয়ার মুফাসসির মাওলানা গিয়াসউদ্দিন আল কাদরি সাহেব। আমাদের মাঝে আরো উপস্থিত হয়েছেন আল্লামা নুরুল মুনাওয়ার সাহেব কিবলা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শাহজাদা মাওলানা সালেকুল মাওলা সাহেব। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের দক্ষিণ চট্টগ্রামের প্রবীণ আলেমদ্বীন আল্লামা অধ্যক্ষ খলিলুর রহমান নিজামী সাহেব। আমাদের মাঝে আরো উপস্থিত হয়েছেন চন্দনাইশ উপজেলা পরিষদের বারবার নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা সুলাইমান ফারুকী সাহেব। উপস্থিত হয়েছেন আমাদের ওমান খুদ্দামুল মুসলিমিন দায়িত্বশীল জনাব মহিউদ্দিন চৌধুরী সাহেব, মাওলানা শহীদুল ইসলাম কাদরি সাহেব, জোয়ারা ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক মাওলানা মোহাম্মদ নিজামউদ্দিন সাহেব সহ অসংখ্য উলামায়ে আহলে সুন্নাহ তাশরীফ ফরমা হয়েছেন। বিশেষ করে আমাদের মাঝে আরো উপস্থিত হয়েছেন দক্ষিণ চট্টগ্রামের পরিচিত মুখ উস্তাদ আল উলামা হযরতুল হাজ আল্লামা আবুল কাসেম আনসারী সাহেব কিবলা মাদাজিলুল আলী। সবাইকে আমরা অনুষ্ঠান পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং মোবারক জানাচ্ছি। এখন আজান হবে, আজানের জন্য আজানের পরে ইকামত হবে এবং নামাজের আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করব। মাঠের মধ্যে আমরা নামাজ আদায় করব। এরপরেই তাকরীর করবেন, বিষয়ভিত্তিক তাফসীর নিয়ে আসবেন হযরতুল হাজ আল্লামা আহমদুল্লাহ ফুরকান খান আল কাদরি সাহেব। আপনারা যাদের রুজু করার প্রয়োজন হবে, পার্শ্ববর্তী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের শৌচাগার, এটা আপনাদের জন্য উন্মুক্ত করা আছে। আপনারা বিনা ফিতে আপনারা আপনাদের হাজত সারবেন এবং প্যান্ডেলের বাইরে যারা আছেন, আমাদের মহিলা প্যান্ডেলে যারা আছেন, তাদেরও আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আমরা এখনই আজান হবে, আজানের পরেই আমরা প্যান্ডেলের ভিতরে নামাজ আদায় করবো ইনশাআল্লাহ। আসরের নামাজের ইমামতি করবেন পটিয়া বরলিয়া সৈয়দ বাড়ি দরবার শরীফের সজ্জাদা নশীন আল্লামা ইয়ার মোহাম্মদ পিয়ারু শাহ হুজুর। الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين. الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآل وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله